નમ્ર વિનંતી કે એક લાઈવ લિંક આપશો. હરેશભાઈ ગઢવી એક કેમેરાની લિંક અપાવશો. લાઈવ स्वागत आप सभी का है एचपीएल हड़वद प्रीमियर लीग 2026 2026 और 6 ये सीजन लगातार 5 सीजनों की ये बहुत बेहतरीन यादगार पल हमारे साथ जुड़े हुए, वो सफलताएं जुड़ी है। और आज देखा जाए तो संत श्री हमारे बीच उपस्थित कहा यह जाता है कि संत ना हो तो संसार में तो जली जात ब्रह्मांड, संत ना हो तो संसार में तो जली जात ब्रह्मांड, एक गुना तो क्या करे लाख गुना बख्शिश। बस दर्शन कर लीजिए, पैर छू लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, एक गुना नहीं लाख गुना आपको फायदा होगा। और आज वही संत हमारे बीच उपस्थित है। एचपीएल सीजन 6 किया ये समीकरण और इस संस्करण को सफलता बनाने के लिए हम संतों के आशीर्वाद के साथ ये शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके बाद आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है 23 मार्च, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर की है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, हंसते हंसते वो कपड़ों का चोला नहीं फांसी का चोला जिन्होंने पहना है, ऐसे हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उनके साथ जितने भी हमारे शहीद हैं, जिनके चलते आज हम आनंद कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने शहीदी ना होती तो आज हम आजाद ना होते और ये पल ना लेकर होते। इसके चलते आज शहीदी ये मौका चुना गया आज हड़वद प्रीमियर लीग को शुरू करने का, उनको याद करने का, कहीं ना कहीं उनको डेडिकेट करने का मौका। और ये यकीनन तौर पर टूर्नामेंट हम संतों के आशीर्वाद के साथ हमारे शहीदों को डेडिकेटेड करते हुए, जो हमारे वीर शहीद हुए हैं उनकी याद को ताजा करते हुए एक बार फिर शुरू करने जा रहे हैं। जिसकी बदौलत आज हमारे साथ एक्स आर्मी मैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस अवसर पर। और बहुत बेहतरीन सुंदर हड़वद प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर की जितनी तारीफ, सोच, क्योंकि हम भारत से आते हैं और भारत की युवा की सोच क्या होनी चाहिए, हमारे हिंदुत्व के युवा की सोच क्या होनी चाहिए, वो हमारे हड़वद प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर ने बहुत खूब तरीके से ये निभाया है, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। और मैं चाहूंगा कि हड़वद प्रीमियर लीग जो शुरुआत होती है, जो युवा कार्य कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेते हुए बाकी के भी जितने भी तालुके हैं यकीन तौर पे ये सीखेंगे कि किस तरह से तालुकों के युवाओं को क्रिकेट के साथ क्रिकेट एक खेल जरूर है, खेल के माध्यम से युवाओं को एक मंच के ऊपर लेके आने का प्रयास हड़वद प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। सबसे पहले मैं हमारे स्पॉन्सर्स उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। फैशन टाउन फैमिली शॉप, बिल्कुल फैशन टाउन फैमिली
फैमिली की जहाँ भी बात आती है, आपके परिवार के लिए कुछ बेहतर करना हो, फैशन के साथ चलना हो, क्योंकि आज जमाना फैशन का है, फैशन के साथ चलना है, तो फैशन टाउन फैमिली शॉप के ऊपर आप चाहिए। अपनी जमाने के प्रमाण से आप बहुत बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हैं। उसी तरह से सभी स्पॉन्सरों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिनके चलते ये बहुत बेहतरीन पल हम सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बीच एचपीएल के ऑर्गेनाइजर जय भाई भी उपस्थित है। जय भाई, कहा जाता है फैशन टाउन फैमिली शॉप, और उसी तरह से ये जो एचपीएल है एक परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। हर वक्त प्रीमियर लीग एक परिवार बन जाता है, और जब परिवार साथ होता है ना, तो वो त्योहार बन जाता है। ये हर वक्त प्रीमियर लीग का त्योहार आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से नवरात्रि के 9 दिन की राह देखी जाती है, दिवाली रामनवमी की राह देखी जाती है, उसी तरह से हर साल हर वक्त प्रीमियर लीग कब होगा उसकी राह देखी जाती है। अब ये पल जब हमारे सामने है, कितना आनंद हर वक्त के सभी क्रिकेटर ले रहे हैं। शुक्रिया हरीश भाई गढ़वी हमारे साथ जो पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। हरीश भाई गढ़वी का हम एचपीएल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और नमस्कार, मैं आपका दोस्त जय पटेल, होस्ट और कमेंटेटर के साथ में आपके साथ जुड़ा हुआ एक आयोजक के रूप में इस बार एचपीएल 5 पिछले एचपीएल के सफल मुकाबलों के बाद और एक टूर्नामेंट, अच्छी टूर्नामेंट जो हलवद में जाने माने बल्लेबाजों को रिप्रेजेंट किया है, और इस बार एचपीएल 6 फिर से अपने नए जुनून के साथ एक नए रंग रूप में, एक नए अपने आगाज में जो हर बार ये टूर्नामेंट चलती है, फिर उसी तरीके से उसी तौर तरीके से ये टूर्नामेंट चलती हुई इस बार हरीश भाई गढ़वी एचपीएल 6 एक नए सूत्र के साथ अंगदान वही महादान अंगदान है इस बार प्रेरित करते हुए हमारे आयोजक के, और आप इस बार एक नया रूप भी देखेंगे। पिछले साल के मुकाबले आप तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, पिछली बार के मुकाबले इस बार पिछले साल भी हमने एक यही चीज दोहराया था कि हेमांगी जी और भौमिक भाई जो हमारे साथ नहीं रहे, उनको याद करने के लिए जो टूर्नामेंट किया था, इस बार ये टूर्नामेंट एचपीएल 6 बका भाई ठक्कर और खुशी राम जियानी को याद करने के लिए ये टूर्नामेंट इस बार मौजूद है 2026 में। बिल्कुल, बकाभाई ठक्कर की बात करें तो हड़वद की कमी उन्हें हमेशा महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य हड़वद के लिए किए हैं, हमेशा युवाओं के लिए वो तत्पर रहते हैं कि क्या कार्य है, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। वो प्रोत्साहन हमें मिलता रहता था, कहीं ना कहीं उनकी कमी हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन जब ये बेहतरीन पल हम मना रहे हैं, उनकी यादों के साथ आगे बढ़ेंगे। और राजू भाई जो हमारे एक अभिन्न अंग है आयोजन के, उनकी सुपुत्री हमारे खुशी राजेश भाई राम जियानी, जहां भी उनकी आत्मा और परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उनको भी याद करते हुए हम इस टूर्नामेंट का आगाज करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे बीच हमारे एक्स आर्मी मैंस हमारे बीच उपस्थित होंगे। उस वक्त एक भव्य नजारा, भव्यता से भी भव्य, कहते हैं ना अति भव्य, उनके साथ हम उद्घाटन समारोह की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच हमारे यकीनन तौर पे जिन्हें 13-14 दिनों तक आप सुनते रहते हैं, सरपंच श्री, जिनकी अथाक वाणी, वे एक संत वाणी रहती है, एक सरपंच वाणी रहती है, जो आपको सुनने मिलेगी। और थोड़ी क्षणों में हम उसके उद्घाटन समारोह के लिए मिलते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे हमारे फैशन टाउन एचपीएल इस बार 2026 में फैशन टाउन का जो महत्व का एक हमारे प्रति एक आदर सम्मान और हमारे साथ स्पॉन्सर्स के रूप में जड़े, वो भी हमारे बीच मौजूद है। हरीश भाई, बिल्कुल, एक हड़वद छोटा सा टाउन और उसमें फैशन की जरूरत रहती है युवाओं को दूसरे युवाओं के साथ कम्पीट करने के लिए, कि ऐसा ना लगे कि ये गांव से आया हुआ लड़का है। वो लड़के को फैशनेबल बनाने का कार्य हमारी फैशन टाउन फैमिली शॉप करती है। ये फैशन टाउन मात्र फैशन नहीं, पूरी फैमिली के लिए। भाई आप चले जाएं, बच्चों को लेके जाएं, पिता को लेके जाएं, माता को लेके जाएं, बहनों को लेके जाएं, हर तरह के कपड़े परिवार के वहां पे उपस्थित हैं। नए नए जो लेटेस्ट आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे, वो भी वहां पे उपस्थित है। आप हड़वद प्रीमियर लीग देखने आते हैं तो एक दिन जरा टाइम निकाल के वहां पे भी जरूर जाके आएंगे। मैं जामनगर से आया हूं, कल जरूर वहां जाऊंगा।
हमारे बीच हमारे एक्स आर्मी मैन भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं विनती करूंगा ग्राउंड के ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे एक्स आर्मी मैन प्लीज पधारें। आयोजक मित्र पूरे स्टेज पीछे हमारे एचपीएल आयोजक कमेटी पूरी टी शर्ट में है, तो उनसे भी विनती रहेगी कि ट्रॉफी के पीछे वो सारे एक लाइन में एकत्रित हो जाएं। ट्रॉफी के पीछे सारे एक लाइन में एकत्रित हो जाएं। हमारे एचपीएल आयोजक कमेटी અમારા જેટલા પણ સ્પોન્સર છે તેમને નવરી વિનંતી કે અહીંયા ગ્રાઉન્ડમાં ઉપસ્થિત થશો। જયેશભાઈ, બધા સ્પોન્સરને નમ્ર વિનંતી કે અહીંયા ટુર્નામેન્ટના ઓપનિંગ માટે પધારશો। આ સ્પોન્સર નથી, આપણા સંયોજક મિત્રો છે જેમના દ્વારા આનંદ કરી રહ્યા છીએ। તમારો દરેક અમારા સંયોજક મિત્રો જેમને આ ટુર્નામેન્ટમાં ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો છે, જયેશભાઈ સાથે એમની સાથે પધારેલા દરેક સ્પોન્સર્સ જે અમારા સહયોગ આપી રહ્યા છે, દરેકની વિનંતી ગ્રાઉન્ડમાં પધારશો। તમામ સ્પોન્સર અને જેટલા પણ અમારા આમંત્રણને માન રાખીને પધારેલા મિત્રો છે તેમને નમ્ર વિનંતી છે। યોગેશદાનભાઈ આપ પણ પધારશો। સતીશ કાકા, અશ્વિનભાઈ, મનુ કાકા, તમામને વિનંતી છે કે અહીંયા ગ્રાઉન્ડમાં આવીને ગ્રાઉન્ડની શોભા વધારશો। જેટલા પણ સ્પોન્સર મિત્રો છે અને આમંત્રિત મહેમાનો છે તેમને નમ્ર વિનંતી। हॉल चेक हॉल। ये देखिए हमारी ऑर्गेनाइज कमेटी टीम पूरी आपके स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने लगातार 5 दिनों तक जहमत की है। ये पूरे ना वो है भारत में। बोलो भारत माता की, भारत माता की। દરેક મિત્રોને વિનંતી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો અને હવે આર્મી મેન્સ દરેક મિત્રો જોરદાર તાળીઓથી આપણે આર્મી મેનનું સ્વાગત કરીએ। તેમણે વર્ષો સુધી અથાગ મહેનત કરી છે દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે। -50 ડિગ્રી હોય કે +50 ડિગ્રી હોય, દરેક પરિસ્થિતિમાં खूब डेडिकेशन साथे पोतानी अमारा आपणे बधाने सुरक्षित राखवा माटे देशनी सुरक्षा करी छे, देशनी सीमाओनी सुरक्षा करी छे एवा आर्मी मेन्स आपणी वच्चे आज उपस्थित छे। साथे साथे अमारा आ टूर्नामेंटने भव्य बनाववा माटे जेमनो खूब ज सहकार सांभळ्यो छे एवा दरेक स्पोन्सर्स पण अमारी वच्चे उपस्थित छे। बधाएनो आपणे हार्दिक स्वागत करीए छीए अने भारतीय संस्कृति परंपरा ने जाळवा, कारण के कोई पण कार्य करता होय, आपणे घर बनावता होय तो पहला पाया विधि द्वारा, पछी आपणे वास्तु विधि अने पछी विधिओ करीए छीए। एवी ज रीते टूर्नामेंटनी शरूआत करवा पहला आपणे अग्निदेवने प्रगटावी अने एमने विनंती करीशुं, हे अग्निदेव, अमारुं आ सुंदर मजानुं कार्य, आ विघ्न कोई पण विघ्न ना आवे अने दरेक वखते आवी सफलता साथे संपूर्ण थाय। तो हूँ स्वामीजी ने विनंती करीश, पधारो अने अग्निदेव ने विनवी अने आपणे प्रभु ने मिलवीए, अग्निदेव ने प्रागट्य करी, दीप प्रागट्य करी अने आ टूर्नामेंट नी आपणे शुरुआत शुभ शुरुआत तरफ आगळ वधीए। स्वामीजी दीप प्रागट्य तरफ आगळ वधे, साथे हूँ अमारा आर्मी मेन्स ने पण कहीश दीप प्रागट्य में पछी जोड़ाशो। जय
બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સ્વામીજી. અને જ્યારે સંત આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય અને યુવાનો અહીંયા ભરપૂર સંખ્યામાં હોય ત્યારે હું વિનંતી કરીશ અમારા સ્વામી શ્રી મુક્તિ પ્રકાશ દાસ સ્વામીજી અને પરમેશ્વર દાસ સ્વામીજીને કે આ યુવાનોને આપના શબ્દો દ્વારા, આપના વિચારો દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરો, જેથી કરીને એ પોતાનું જીવન પણ ઉજળી દિશામાં લઈ જાય. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત. ભવસંભવ ભીતિભેદનમ સુખ સંપત કરુણા નિકેતનમ વ્રતદાન તપઃ ક્રિયા ફલમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની, શ્રી ઉમા મહેશ્વર ભગવાનની, શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની. મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે આ યુવાનોની મેચ છે, પણ યુવાનોની યુવાની એમનો જોશ એ થોડોક મોડો પડતો હોય એવું દેખાય છે. કારણ કે આખો ઘણા બધા યુવાનો ઉપસ્થિત છે, ત્યારે એક વખત છે આપણે એવો જોરદાર જયનાદ કરીએ કે ભગવાન સુધી આપણો એ જયનાદ, તમારી જે કંઈ પણ આ મહેનત એ ભગવાન સુધી પહોંચી જાય. બરાબર, એકવાર જોરદાર આપણે જયનાદ કરીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. ખૂબ ખૂબ આભાર. ઈષ્ટદેવ સર્વાવતારી, સર્વ કારણના કારણ, અત્રે સભામાં આપણને દર્શન આપી રહેલા વાલા વાલા શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ, શ્રી કષ્ટભંજન દેવ. એ જ રીતે આજે આ એચપી પ્રીમિયર લીગ એમનું જે હમણાં આયોજન કરેલું છે, એવા તમામ આયોજક મિત્રો જેમણે પણ સ્પોન્સર કરેલું છે, તમામ સ્પોન્સર્સ જેમણે સરસ ટીમ બનાવીને લાભ લીધો, જેમણે આ ટીમ બનાવી અને 8 દિવસ સુધી, કેટલા દિવસ સુધી, 12 દિવસ સુધી મેચ ચાલશે અને 8 ટીમના તમામ છે યુવાન ખેલાડીઓ આજે આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત, દેશની સરહદ ઉપર જેમણે પોતાની બખૂબી એવી જવાબદારીઓ નિભાવી છે એવા તમામ એક્સ આર્મી મેન અને ભગવાનને વાલા એવા તમામ ભક્તોને વંદન સાથે ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તજનો, રમત ગમત એ પહેલેથી જ માનવ જીવનનો એક અભૂતપૂર્વ અંગ, અભૂતપૂર્વ એક પહેલેથી જ પાર્ટ રહેલો છે. આપણે જોવા જઈએ, જ્યારે ભગવાન પોતે આ પૃથ્વી ઉપર પધારેલા હતા ત્યારે ભગવાને પણ અનેકાનેક રમતો રમી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, વાકેફ છીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના પણ ઘણા ઘણા એવા ચરિત્રો છે કે ભગવાન બાલ્યાવસ્થામાં રમવા માટે જતા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ જ્યારે પોતે ગેડી દળે રમવા માટે જતા, મારા ખ્યાલ પ્રમાણે લગભગ ગેડી દળો એટલે કે આ ક્રિકેટનું જ આપણું ભારતીય વર્ઝન હતું, ત્યારે ગેડી દળો રમવા માટે જતા અને યમુનાના ધરામાં છે એ જ્યારે બોલ પડ્યો ને ત્યારે એ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ એ યમુનાને છે નિર્વિષ કર્યું છે. અને એ જ રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે પણ જ્યારે બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ સ્વરૂપે છપૈયામાં હતા, અયોધ્યામાં હતા, ત્યારે ભગવાને પણ ઘણી બધી બાળ ક્રિયાઓ કરી છે. વાલા ભક્તજનો, આપણા શાસ્ત્રોમાં એવું કહેવાયેલું છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. જ્યારે માણસનું શરીર સ્વસ્થ હશે ને ત્યારે જ એ કોઈ પણ આધ્યાત્મિક બાબત હોય, લૌકિક બાબત હોય કે પારિવારિક બાબત હોય, પણ સ્વસ્થ વ્યક્તિ જ એક સ્વસ્થ સમાજનું નિર્માણ કરતો હોય અને પોતે પ્રગતિના પંથે આગળ વધતો હોય. આપણા વડાપ્રધાન એવા લોકલાડીલા માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એમને પણ કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આખા દિવસમાં ફિટ રહેવા માટે, સ્વસ્થ રહેવા માટે શું કરો છો? ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે એવું કીધું કે હું મારા દિવસની શરૂઆત યોગ પ્રાણાયામથી કરું છું અને એને કારણે આપણે જોઈએ છીએ કે આવડી મોટી ઉંમરે પણ પોતે એટલા સ્વસ્થતાપૂર્વક દેશ વિદેશની અંદર પોતે ફરતા હોય, પણ એમ છતાં પણ ખૂબ સારી રીતે એક દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ત્યારે સુંદર મજાનો જે આજનો આ ક્રિકેટનું જ્યારે ઓપનિંગ થવા માટે જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણે સૌ કોઈ પરમેશ્વરના ચરણોમાં, ઠાકોરજીના ચરણોમાં આપણે સૌ કોઈ પ્રાર્થના કરીએ કે જેમણે જેમણે આ સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે, હે મહારાજ, આપને આગળ રાખી, આપને સાથે રાખી અને જ્યારે આયોજન કરેલું છે ત્યારે આપ સવિશેષ આ કાર્યની અંદર ભળજો.
જે કોઈ પણ આયોજકો છે, સ્પોન્સર્સ છે, ખેલાડીઓ છે, એ તમામ ઉપર આપ પ્રસન્ન થતો રાજી થજો અને એ જ રીતે સૌનું કલ્યાણ થાય એ માટે આપ સૌને પ્રેરણા કરજો. આલોક અને પરલોકમાં સૌનું વિશેષ મંગલ થાય એ માટે હે મહારાજ આપ સૌ ઉપર આશીર્વાદ વરસાવજો એવી આજના દિવસે ઠાકોરજી, પૂજ્ય ગુરુજી અને સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. એટલું કહી અને વિરમું છું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ખૂબ ખૂબ આભાર સ્વામીજી. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે જ્યારે સ્વામી આપણને આશીર્વચન આપવા માટે પધાર્યા છે ત્યારે સ્વામી ત્યારે હું નીતિન કાકાને વિનંતી કરીશ કે સ્વામીજી જે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે તો તેમનું હાર પહેરાવીને તેમનું એક પૂજન કરીએ આપણે. ભગવાનને ત્યારબાદ ફેશન ટાઉન પરિવાર આપણા જે મુખ્ય સ્પોન્સર છે એમના પરિવારમાંથી એક સભ્યને નમ્ર વિનંતી છે મહેતા સાહેબને જ્યારે પોતે હાજર છે ત્યારે તેમને વિનંતી કે પધારીને સ્વામીજીનું એક ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્વામીશ્રીને અન્ય એક જગ્યાએ હાજરી આપવા જવાનું હોવાથી સ્વામીશ્રીને ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અને એચપીએલ આપનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન કરે છે. આવીને અમને આશીર્વાદ આપવા માટે અને આશીર્વચન આપવા માટે સ્વામીજીનો ખૂબ 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 આભાર. તમામ ટીમના પ્લેયરને નમ્ર વિનંતી કે જે રીતે હાફ સર્કલ બનાવેલું છે તે રીતે એક આખા ગ્રાઉન્ડને કવર કરીને એક ગ્રાઉન્ડને સર્કલ રૂપે બનાવશો. તમામ ટીમને નમ્ર વિનંતી છે કે એક સર્કલ બનાવશો. જી હવે 23 માર્ચ એટલે શહીદ દિન અને શહીદ દિન નિમિત્તે જ્યારે આપણે આ ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન સમારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અમારા એક્સ આર્મી મેનને વિનંતી કરીશ કે જ્યાંથી અમે શરૂઆત કરવાના જવાના છીએ ત્યાં આપ શ્રી સર્વે આવી જશો. તમામ અમારા આર્મી મેન ને નમ્ર વિનંતી કે આજે શહીદ દિવસ બલિદાન દિવસના દિવસે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરવા માટે પીચ ઉપર એક આપના સ્વાગત માટેનું એક આયોજન કરેલ છે તો તમામ આર્મી મેનને નમ્ર વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશે. आर्मी मैन जे अपनी साथे जोड़ाया छे एक सूत्र छे कंधों से मिलते हैं कंधे जब कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो जब दुश्मन के दिल जलते हैं एवा ज एक नीति ने सार्थक करता आर्मी मैन अपनी ज्यारे वच्चे छे त्यारे एमनुं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन छे. खूब खूब एमनुं स्वागत करीए छीए अमे एचपीएल कमिटी वती. तमाम मेहमानों ने नम्र विनंती के पीच पर आवशो. तमाम मेहमानों अने स्पोन्सर्स ने नम्र विनंती के पीच पर आवशो. आज बलिदान दिवसना दिवसे आर्मी मैन एक सम्मान एचपीएल दर वखते एक नवुं आयोजन करती होय छे. आ वखते आर्मी मैन अभिवादन करवा माटे एचपीएल कमिटी द्वारा एक आयोजन थयुं छे.
એ જ નારા સાથે આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીશું આર્મી મેન સાથે. બોલો ઇન્કલાબ, ઇન્કલાબ, ઇન્કલાબ. અમારા સાઉન્ડના મિત્રને નમ્ર વિનંતી કે દેશભક્તિના હળવદ પ્રીમિયર લીગ
HPL ના મુખ્ય સ્પોન્સર
ઓવરમાં આર્મી મેન બધા સોફા ઉપર બેસીએ અને આપણે બધા ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલા આપણી હળવદની આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ આ બધા વચ્ચે રજનીભાઈ સંઘાણી એપીએમસી ચેરમેન પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે એચપીએલ કમિટી તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર ટુર્નામેન્ટને ઓપન કરવા માટે સ્પોન્સર મિત્રો આવે બેટ અને બોલ રમીને આપણે ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી મૂકીશું. જેટલા પણ મહેમાન હોય તમામ મહેમાનોને સ્પોન્સરને નમ્ર વિનંતી કે પીચ ઉપર પધારો અને આ ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી મૂકવા માટે આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જેટલા પણ મહેમાનો સ્પોન્સર અહીંયા હાજર હોય તેમને નમ્ર વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશો. હળવદની આ શાન છે HPL ખેલાડીઓની ફર્સ્ટ મેચ ચાલુ થાય છે થોડી જ વારમાં. વિશાલભાઈ લગ્નવાલા છક્કા. બંધ કરે છે જો બંધ મ્યુઝિક બંધ કરે છે મ્યુઝિક બંધ કરે છે. અમારા મુખ્ય સ્પોન્સર કમિટીમાં ત્રિશાલભાઈ પરજીયા આ ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી મૂકતા ત્રિશાલભાઈ જે આયોજકમાં ગઈ સાલ અમારી સાથે જોડાયેલા આ વખતે સ્પોન્સરના રૂપે આપણી સાથે જોડાયા છે બલ્લાથી ધુઆધાર બલ્લેબાજ અત્યારે બોલીવુડમાં જે એપીએમસી ના ચેરમેન રજનીભાઈ સંઘાણી બેટિંગ કરશે અને ટુર્નામેન્ટને ઓપન મૂકશે. ડાયરેક્ટરને બોલિંગ કરાવવાની ચેરમેનને બેટિંગ કરાવવાનું. આપણા સ્પોન્સર અને મહેમાનો એટલી સારી બેટિંગ કરી રહ્યા છે કે પ્લેયરને પણ વિચારવું પડશે કે આવતી સાલ અમારો વારો આવશે કે કેમ. થોડા ઝડપથી પાછળ સાઈડમાં આપો સાઈડમાં એટલે બીજું કોક પકડશે. રજનીભાઈ આવી જાઓ રજનીભાઈ. એપીએમસી ના ચેરમેન રજનીભાઈ સંઘાણી અમથા યાર્ડ ઈટર છે અને આજે યાર્ડ ઈટિંગ કરવા આવ્યા છે. આગળ 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 ટપ્પો પડે આગળ ટપ્પો પડે બસ. ચાલો ઝડપથી થોડું શોટ. ચાલો હવે ટુર્નામેન્ટ આપણે ઓપન મૂકશું. થેન્ક યુ. ચાલો બીજા બધા પ્લેયરો મિત્રો બધા બહાર પોતાની જગ્યા લઈ લે.
બધા પ્લેયર હા યાદ કરે રજનીભાઈ ને કરે પ્લેયર બધા બહાર હોઈ જાવ મહેરબાની કરીને થોડી વાર હવે તમામ મિત્રો પોતપોતાની જગ્યા લઈ લે એટલે આપણે મેચ ફટોફટ ચાલુ કરાવી બહુ મોડું થઈ ગયું છે થોડું ઝડપથી બધા પોતપોતાની જગ્યા લઈ લે ગ્રાઉન્ડ ખાલી કરી દે ટોસની વિધિ કરવાની હોવાથી પોતપોતાની જગ્યા લઈ લો આજનો પહેલો મેચ ઉમિયા ચેલેન્જર વર્સિસ પંચનાથ બુલ ફાઇટર જે બંને ટીમ HPL ની ફાઇનલિસ્ટ મેચ છે બંને ટીમના કેપ્ટન ટોસ માટે પીચ પાસે આવી જાય બંને ટીમના કેપ્ટન જિગ્નેશભાઈ અને હસુભાઈને વિનંતી છે કે પીચ ઉપર આવશો HM પંચનાથ અને ઉમિયા ચેલેન્જર્સ તમામ મિત્રો બહાર મૂકીને હાલો છોકરા હાલો બહાર હાલો હાલો ભાઈ મિત્રો બધા બહાર આવતા રહો મશીન આપણે બધા બંને અમ્પાયર મિત્રો પીચ પાસે આવી જાઓ હસુભાઈ HM બંને અમ્પાયર પંચનાથના કેપ્ટન અને ઉમિયાના કેપ્ટન બંને આવી આવ્યા જિગ્નેશભાઈ અને હસુભાઈ પીચ ઉપર આવશો જિગ્નેશભાઈ ઉમિયા ચેલેન્જરના કેપ્ટન અને હસુભાઈ HM હસુભાઈ આવી ગયા છે જિગ્નેશભાઈ બે ટીમ આવી જાવ બે ટીમ હરદેવસિંહ અહીં આવી જાવ બે ટીમ ના પ્લેયર ઉમિયાના અને પંચનાથના બંને ટીમ બંને ટીમને નમ્ર વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશો ઉમિયા ચેલેન્જર અને પંચનાથ રાષ્ટ્રગીતની એક તૈયારી માટે પીચ ઉપર આવશો બંને ટીમના પ્લેયર બંને કેપ્ટન ભાઈ અમ્પાયર બે આવી જાવ અંદર રવિ ઉમિયાના પ્લેયર ને લઈ લે અમિતભાઈ રાષ્ટ્રગીતની તૈયારી કરાવશો અમિતભાઈ તમામ આયોજકો જેટલા છે તેમને પણ વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશો રાષ્ટ્રગીત માટે જી મહેમાનોની વિનંતી કે ઉમિયા ચેલેન્જરના જેટલા પણ પ્લેયર છે તેમને નમ્ર વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશો ત્યારબાદ જેટલા પણ આયોજક કમિટીના મેમ્બર છે તેમને પણ વિનંતી કે પીચ ઉપર આવશો આયોજક કમિટીના જેટલા પણ મિત્રો છે તેમને જલ્દી પીચ ઉપર આવવા વિનંતી જે દરેક મિત્ર જેમને જયભાઈ આમંત્રિત કરી રહ્યા છે એમને વિનંતી કે પીચ ઉપર પહોંચશો પ્લીઝ તમામ મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે રાષ્ટ્રગીત હોય તો બધા ઊભા થઈ જાય ગ્રાઉન્ડમાં જેટલા પણ મિત્રો આ શિવ એગ્રો પેવેલિયનમાં બેઠા છે તેમને પણ વિનંતી કે રાષ્ટ્રગીત માટે જયભાઈ આપના સ્થાન ઉપર ઊભા થશો દરેક તમામ મહેમાનોને પણ વિનંતી ગ્રાઉન્ડમાં જેટલા પણ મિત્રો છે તેમને વિનંતી કે ગ્રાઉન્ડના રાષ્ટ્રગીત માટે પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થશો કરો સ્ટાર્ટ એક મિનિટ
થોડીક ક્ષણોમાં દરેક મિત્રોને વિનંતી કે આજે જે શહીદ દિન અને શહીદ દિનને દિવસે આપણે રાષ્ટ્રગાન શહીદોને સન્માન આપી રહ્યા છીએ. કોઈએ ટોપી પહેરી હોય ટોપી ઉપાડી દેશો. પોતાની જગ્યા ઉપર નાના ભૂલકાઓ હોય દરેક પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભર થઈ જશો. દરેકને વિનંતી રહેશે જ્યાં સુધી અમારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે. પાછળ ઘણા બધા હલો પાછળ મિત્રો બેઠા છે ડેરી પાસે ટેન્કર પાસે. એમને વિનંતી રહેશે પ્લીઝ કે પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જશો રાષ્ટ્રગાન માટે. પાછળ બેઠેલા વ્યક્તિઓ દરેકને વિનંતી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સર્વેનો ખૂબ સારો એવો સપોર્ટ આપવા માટે. ચલિए सावधान राष्ट्रगान शुरू किया जाए. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम. ટોસ માટે બંને ટીમના કેપ્ટન અહીં આવી જાય. બંને ટીમના કેપ્ટન અહીં આવી જાય આગળ. તમામ પ્લેયરો હવે જવું હોય તો જઈ શકે છે પોતાના પેવેલિયનમાં. और यहाँ पे HM पटेल और यहाँ पे पंचनाथ बुल फाइटर ने टॉस जीत के फील्डिंग का डिसीजन लिया और अब इस बार HPL 6 में ओपनिंग मैच में जिग्नेश भाई पटेल उमिया चैलेंजर नीलेश भाई पटेल इस बार बल्लेबाजी करेंगे. जहां से उन्होंने पिछली बार छोड़ा था वहां पिछली टूर्नामेंट को फाइनल में छोड़ा था, इसी बार फिर से जिग्नेश भाई पटेल नीलेश भाई पटेल अपनी टीम उमिया चैलेंजर शुरुआत करेगी. दोनों टीम में सुपरस्टार लेमन भरवाड़, हितेश सिंधव, हरदेव सिंह जाडेजा, पीयूष पटेल. આ એક નિયોની પેપર મિલનું એક પ્લેયર પેવેલિયન છે તો એ ખાલી કરી આપશો. એક પ્લેયર પેવેલિયન માટે સ્પેશિયલ છે તો એ ખાલી કરી આપશો ઉમિયા ચેલેન્જર્સ માટે. અને આ શ્રીજી હીરોનું ટુર્નામેન્ટ માટે એ પ્લેયર પેવેલિયન છે તો એ ખાલી કરી આપશો. આ શાન છે ખેલાડીઓની આ જાન છે હળવદ પ્રીમિયર લીગ નો પોકાર આ છે હળવદ કા ત્યોહાર આપણી હળવદની આ શાન છે પિયુષભાઈ પટેલ HM પટેલ તમારી ટીમની એક પ્લેઇંગ 11 અહીંયા આગળ પહોંચાડશો. જિગ્નેશભાઈ તમારી ટીમની આ વખતે HPL 6 માં ઇમ્પેક્ટ પ્લેયરનો પણ એક નવો નિર્ણય લેવામાં આવેલો